नमस्कार मित्रों, देसानी इंस्टीट्यूट में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, बोर्ड की एक्जाम खूब नजीक में है, एवं समय अंदर धोरण 10 मैथ्स में खूब सारा मार्क्स आए या तो आउट ऑफ 100 मार्क लेवा माटे एक अति महत्वनो पॉइंट एटले के साबित करवाना दाखलाओ। नेक्स्ट राइडर्स जो तमने आवड़ती हशे तो तमे आउट ऑफ 100 लई आववामां पूरा सक्षम बनी जशो। અત્યાર સુધી આપણે બધા જ ચેપ્ટર ગઈના બધા જ દાખલાઓ સોલ્વ કરેલા છે, પણ રાઇડર્સ સાબિત કરવાના દાખલા છે એના આપણે ઇગ્નોર કરેલા છે। તો લાસ્ટમાં છેલ્લે હું આ વિડીયો દ્વારા તમને એવી રાઇડર્સ સમજાવવાની કોશિશ કરું છું જે બોર્ડની અંદર પૂછાવાની શક્યતાઓ સાથે રહેલી છે। બીજું કે આ વખતે જનરલ વિકલ્પ છે એટલે રાઇડર્સ ઉપર આપણે બહુ મહત્ત્વ નથી આપતા, એ વાત સાચી છે, પણ આપણે રાઇડર્સ એવી રીતે કરી જશે કે कदाच जो कोई दाखलो एमनी जग्याए अघरो पूछाई जाए तो आप सरलताथी राइडर करी अने दाखलानो जवाब लई आवी सकीए। ओके, तो आउट ऑफ 100 नी तैयारीना भागरूपे जे होशियार विद्यार्थी मित्रों छे, अति होशियार विद्यार्थी मित्रों छे, एमना माटेनो आजनो आ लेक्चर चेप्टर नंबर 6 के जेनी अंदर आईएमपी राइडर्स छे ए राइडर्स आपणे लईने आव्या छीए। ओके, तो शुरुआत करिए आजना लेक्चरनी। दाखला नंबर 1 छे, आपेल आकृतिमां जो एडी लंब बीसी तो साबित करो कि AB² + CD² बराबर BD² + AC²। सौथी पहला दरेक विद्यार्थी मित्रों ए समझते कि राइडर्स एटले शुं, तो कि साबित करवाना दाखला। साबित करवाना दाखलामां शुं होय छे तो कि जेवी रीते आपणे प्रमेय साबित करेलो छे एवी ज रीते आ पण दाखलो सोल्व करवानो छे। बीजुं एटલું इजीली होय छे कि आमनी अंदर जवाब पण आपी दे छे ने क्वेश्चन पण आपेलो हशे। डन। तो एक सिंपल ट्रीक तमने कही दो कि जो तमने दाखलानी शरूआत करता आवड़ी जशे तो दाखलो तमने आरामथी आवड़ी जशे। तो तमारे शुं करवानुं छे, जोथी वाक्य चालू थाय अने तो सुधी वाक्य होय, जो अने तो वच्चेनी शरत हशे। जोथी वाक्य चालू थशे ने तो सुधीनुं जे वाक्य हशे एने आपणे पक्ष कही देशुं अने तो पछीनुं जे वाक्य हशे एने आपणे साध्य कही देशुं। डन। तो शरूआत तो आपणी एकदम इजीली थई गई। तो सौथी पहेला आपणे અહીં લખશું पक्ष। तो तमे जोई शको छो, आने हुं जोथी चालू कर दઉં तो सुधी एटले आटलुं वाक्य एने आपणे पक्ष तरीके लेशुं। तो અહીં લખશું કે ત્રિકોણ ABC માં AD लंब BC आपेल छे। चलो आपणो पक्ष तैयार, साध्य। तो पछीनुं जे वाक्य छे साबित करो के AB² + CD² बराबर BD² + AC²। डन। सिंपल। तो पक्ष अने साध्य तो तमारुं तैयार थई गयुं। नेक्स्ट हवे आपणे साबिती आपशुं। तो साबितीनी अंदर आपणे पक्षथी शरूआत करशुं के त्रिकोण ABC मां AD लंब BC आपेल छे। हवे मित्रों खास याद राखजो, एक लघुकोण, गुरुकोण के काटकोण आ त्रणेय त्रिकोणनी अंदर जो वेध दोरवामां आवे तो वेधथी ए बे त्रिकोण बनी जाए, मूळ त्रिकोणना बे भाग थई जाए, कोई पण त्रिकोण होय। तो अहींया AD लंब, लंब एटले वेध, तो आनी अंदर बे त्रिकोण बने छे, तमे जोई शको छो, 1 नंबर अने 2 नंबर। अने वेध छे ए सामेनी बाजू पर काटखूणो बनावे एटले के एमां आपणे पायथागोरसना प्रमेयनो उपयोग करीशुं। तो त्रिकोण ADC અહીં લખશું ત્રિકોણ ADC માં ખૂણો D કાટખૂણો છે, તેથી પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ। ડન। તો આની અંદર અહીંયા કાટખૂણો છે તો સૂત્ર શું બનશે, AC² બરાબર AD² प्लस CD²। हवे बेटा जो कि तमारे जे साबित करवानुं छे साध्यमां छे एमां क्यांय AD छे, आ AD आमां क्यांय नथी, तो आपणे AD ने करता बनावी ले। शुं करीश, AD ने आसे AD आमनी रहेवा दे, CD ने सामे जवा दो, माटे आपणो जवाब आवशे AD² बराबर AC² - CD²। आने हूँ आपी दईश परिणाम पेन। क्लियर। नेक्स्ट एवी ज रीते हवे हूँ आ त्रिकोण लईश ADB। त्रिकोण ADB मां ખૂણો D કાટખૂણો છે, તેથી પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ। તો એમાં સૂત્ર બનશે, આ કાટખૂણો D છે એટલે એની સામેનો ખૂણો, સામેની બાજુ કર્ણ થઈ જશે, AB² બરાબર AD² + BD²। તો આ કોમન છે, પાયથાગોરસનું સૂત્ર તો દરેક વિદ્યાર્થીને આવડવું જોઈએ। ડન। અહીંયા પણ હું AD ને કરતા બનાવી લો તો BD પ્લસ છે, બરાબરની આ સાઈડ આવશે એટલે માઇનસ થઈ જશે, માટે AD² બરાબર
AB² માઇનસ AB² માઇનસ BD², પરિણામ બીજું. તો મિત્રો આપણો દાખલો 99% પૂર્ણ થઈ ગયો છે, 1% બાકી છે. આપણી પાસે બે પરિણામ આવ્યા છે. હવે તમે જુઓ અહીં કે AB² પ્લસ CD² બરાબર BD² પ્લસ AC² લઈ આવવાના. તો આપણે જે બે પરિણામ બનાવ્યા એ બે પરિણામમાં AD કરતા છે. તમે જુઓ AD છે એ કેવો છે, કરતા બનાવેલો છે. અહીંયા પણ AD કરતા છે, તો બે ડાબી સાઈડ સરખી છે, તો જમણી સાઈડ સરખી જશે. તો અહીંયા આપણે લખશું પરિણામ 1 અને 2 પરથી આમનો જવાબ આવ્યો હતો AC² માઇનસ CD² બરાબર આમનો જવાબ આવ્યો હતો AB² માઇનસ BD². તો શું કરીશું બેટા, માઇનસ વાળું છે આ સાઈડ લઈ લેશું, ડાબી સાઈડમાં છે એ જમણી સાઈડ જવા દેશું. AC² માઇનસ છે તો પ્લસ BD² બરાબર AB² માઇનસ છે તો પ્લસ CD². તમે આને ગોઠવી દો, AB² પ્લસ CD² બરાબર AC² પ્લસ BD². તમે જોઈ શકો છો તમારે જે સાધ્યમાં છે એ સાબિત થઈ ગયું છે. અહીંયા તમારે જે સાબિત કરવાનું હતું એ થઈ ગયું. તો આટલી ઇઝીલી રાઇડર્સ છે, માત્ર એનો કન્સેપ્ટ તમારે ક્લિયર કરવાનો છે. ફટાફટ તમારી બુકની અંદર નોંધી લેશો. ઓકે, ચાલો દાખલા નંબર 2 સેમ એના જેવો જ છે, થોડોક એવો કન્સેપ્ટ અલગ છે, સમજીએ આપણે. આપેલ આકૃતિમાં QR છેદમાં QS બરાબર QT છેદમાં PR અને ખૂણો 1 અને ખૂણો 2, તો સાબિત કરો કે ત્રિકોણ PQS સમરૂપ ત્રિકોણ TQR. હવે પક્ષ અને સાધ્ય લખાવવાની મારે જરૂર નથી, કારણ કે તમને મેં સમજાવી દીધું છે. તમે જોથી વાક્ય ચાલુ કરો, અહીંથી ચાલુ કરીએ. જો આપેલ આકૃતિમાં QR છેદમાં QS બરાબર QT છેદમાં PR અને ખૂણો 1 અને 2 સરખા હોય તો ડન. તો આ જોથી લઈ અને તો સુધીનું જે વાક્ય છે એને આપણે પક્ષ કહી દઈશું, અને જે સાબિત કરવાનું છે એને આપણે સાધ્ય કહી દઈશું. ઓકે, તો ડાયરેક્ટ હું સાબિતી સ્ટાર્ટ કરીશ. અહીંયા આપણી પાસે એક ત્રિકોણ છે PQR. ત્રિકોણ PQRમાં આપણે કીધેલું છે કે ખૂણો 1 એકરૂપ, ખૂણો 2 ક્યાંથી આવ્યું તો કે પક્ષ પરથી, અથવા તો રકમમાં આપેલું છે. હવે બેટા તમને ખબર છે કે જે ત્રિકોણની અંદર બે ખૂણા સરખા હોય તો તેની સામેની બાજુ ઓલરેડી સરખી થાય જ. તો આ ખૂણો 1 છે એની સામેની બાજુ કોણ થાય, PR, અને ખૂણો 2 છે એની સામેની બાજુ કઈ થાય, PQ. તેથી બાજુ PQ બરાબર PR થાય. ઓકે, ડન. આ એક કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો. હવે આપણને એક શરત આપેલી છે અહીંયા, QR છેદમાં QS બરાબર QT છેદમાં PR. નેક્સ્ટ બેટા કે PRની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી દઈશું, PQ. PRની જગ્યાએ ખાલી નામ બદલાવી નાખવાનું PQ, અને આ જોડને આપણે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં કરી નાખીએ તો QS છેદમાં QR, PRની જગ્યાએ PQ છેદમાં QT. હવે આકૃતિ દ્વારા જુઓ, QS છેદમાં QR, PQ છેદમાં TQ. તો મિત્રો તમને ખબર પડી ગઈ કે આ કોનો પ્રમેય લાગત છે, તો કે પ્રમેય 6.2 મુજબ PS સમાંતર TR થાય. ડન. આપણે થેલ્સનું પ્રમેય ભણી ગયા, એમાં સૂત્ર આવ્યું હતું QS છેદમાં QR બરાબર PQ છેદમાં PT. તો જો એ સૂત્ર બનતું હોય તો આ બે રેખા છે એ એકબીજાને કેવી હોવી જોઈએ, સમાંતર. હવે બેટા એ સમાંતર થઈ ગયું છે, તો હવે શું કરશું તો કે મારે આવું સાબિત કરવાનું છે PQS. તો લખીશ ત્રિકોણ PQS અને ત્રિકોણ બીજો કયો છે TQR માટે. હવે કોઈપણ ત્રિકોણને સમરૂપ કરવા માટે બેટા આપણી પાસે 4 જ શરત છે, યાદ રાખજો. કોઈપણ ત્રિકોણને સમરૂપ કરવા માટે શરત કેટલી છે, માત્ર 4. ખુખુ ખુખુ બાકુબા બાબા. આ 4માંથી કોઈ પણ જો એક શરત લાગે તો એ ત્રિકોણ સમરૂપ થાય. બાકીની જેટલી શરતો છે એ બધી એકરૂપતાની શરત છે. ખાસ યાદ રાખજો, 1 માર્કની ખાલી જગ્યામાં અથવા ખરા ખોટામાં પૂછાય કે સમરૂપતાની શરત જણાવો, તો 4 જ શરત, ખુખુ ખુખુખુ બાખુબા અને બાબાબા. એના સિવાયની કોઈ પણ શરત આવે તો એ એક પણ સમરૂપતાની નથી, એ માત્ર ને માત્ર કોની છે, એકરૂપતાની શરત. ઓકે, તો આ બે ત્રિકોણને આપણે સમરૂપ કરવા છે તો જોઈ શકીએ છીએ. જો આ PQRમાં એકબીજાને સમાંતર છે, તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો સરખા થાય. શું કામ તો કે ત્યાં અનુકોણની જોડ બને છે. એવી જ રીતે ખૂણો S અને ખૂણો R એ પણ સરખા થાય. શું કામ તો કે અનુકોણની જોડ બને છે. તમે શીખી ગયા છો તો હું લખીશ QPS, ખૂણો QPS એકરૂપ. આ ખૂણાનું નામ લખીશ QTR, ખૂણો
QTR શું કામ તો કે અનુકોણ હોવાથી। એવી જ રીતે આ ખૂણાનું નામ QSP ખૂણો QSP એકરૂપ। આ ખૂણાનું નામ QRT ખૂણો QRT શું કામ અનુકોણ હોવાથી। તો હવે ત્રીજો ખૂણો સાબિત કરવાની જરૂર નથી કારણ કે આપણી પાસે એક શરત લાગી ગઈ છે કઈ ખુખુ શરત। તો આપણે અહીં લખીશું ખુખુ શરત મુજબ આ બે ત્રિકોણ સમરૂપ થઈ ગયા। ત્રિકોણ PQS સમરૂપ ત્રિકોણ TQR થાય। અહીંયા તમારું સાધ્ય સાબિત થઈ ગયું। તો મિત્રો બે રાઇડર્સ આપણે જોઈએ તો એકદમ ઇઝીલી હતી, કશું નથી, માત્ર તમારો કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ। ચાલો લખી લેશો બે રાઇડર્સ। ઓકે મિત્રો, દાખલા નંબર 3 જોઈએ। બિંદુ E એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCDની લંબાવેલ બાજુ AD પરનું બિંદુ છે। BE એ CDને F બિંદુમાં છેદે છે। તો સાબિત કરો કે ABE સમરૂપ ત્રિકોણ CFB। અહીંયા આપણે એક આકૃતિ દોરવી પડશે। તો સૌથી પહેલાં એક આકૃતિ દોરીએ। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, ખાસ યાદ રાખજો। તો આપણે અહીંયા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ક્રિએટ કરીએ, જે તમને બધાને આવડતો હશે। એનું નામ આપી દઈએ ABCD। આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ। આ AD ઉપર જોજો, સમજજો, AD પરનું બિંદુ BE CDને AFમાં, આ ADને હું લંબાવી દઉં આમ, આ AD ઉપરનું એક બિંદુ E છે એ BE, તો આ BEને જોઈન્ટ કરી દઉં। એ CDને કયા બિંદુમાં છેદે છે તો કે F બિંદુમાં છેદે છે। તો સાબિત કરો કે આ બે ત્રિકોણ સમરૂપ છે। તો મિત્રો તમને મેં પક્ષ અને સાધ્ય કેમ લખવું એ તો સમજાવી જ દીધેલું છે। અહીંયા જગ્યા ઓછી હોવાના કારણે ડાયરેક્ટ હું સાબિતી સ્ટાર્ટ કરીશ। તો આ બે ત્રિકોણને સમરૂપ કરવાના છે। પહેલાં જોઈએ કયો કયો ત્રિકોણ ABE એટલે આખો ત્રિકોણ અને CFB આ બે ત્રિકોણને આપણે સમરૂપ કરવા છે। તો હમણાં જ આપણે જોયું કે કોઈ પણ ત્રિકોણને સમરૂપ કરવા માટે મુખ્ય 4 શરત છે। કઈ ખુખુ ખુખુ બાખુબા બાબા, આ 4માંથી કોઈ પણ એક શરત લાગવી જોઈએ। તો આ બે ત્રિકોણને મારે સમરૂપ કરવા છે। તો હું અહીં લખીશ સૌથી પહેલાં કે ત્રિકોણ ABE અને ત્રિકોણ CFB માટે। હવે આ બે ત્રિકોણને સમરૂપ કરવા માટે મિત્રો જુઓ તમે, તો સૌથી પહેલાં આપણે આમ જોઈએ તો આ AB અને CD એ બે સમાંતર છે, અને જો એ સમાંતર હોય તો આ એની છેદિકા બનશે। BE છે એ શું થઈ જશે એની છેદિકા। તો લખીએ અહીંયા, અહીં રેખાખંડ AB સમાંતર રેખાખંડ CD ની છેદિકા કોણ બની જશે રેખાખંડ BE થાય। માટે તમને મિત્રો ખબર છે કે સમાંતર બાજુ હોય અને એની કોઈ છેદિકા બને તો ત્યાં જે ઝેડ આકાર બને છે, જો અહીંયા અહીંથી લઈ અને અહીંયા સુધીનો, તો આ ઝેડ આકારનો જે ખૂણો બન્યો એના માપ તો સરખા હોય। એના માપ કેવા હોય? સરખા। તો અહીં લખશું AEB ખૂણો AEB એકરૂપ ખૂણો। આ ખૂણાનું નામ લખશું CBF ખૂણો CBF શું કામ તો કે યુગ્મ કોણ હોવાથી। હવે જો મિત્રો આપણને એક ખૂણો મળી જાય, એક ખૂણો મળી જશે તો આ બે ત્રિકોણ સમરૂપ થઈ જશે। તો તમે વિચારો કે આની અંદર બીજો કયો ખૂણો લાગશે તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે તો ખૂણો A અને ખૂણો C એકબીજા એકરૂપ હોય, એ તો આપણને નિયમ ખબર છે। અહીં લખશું ખૂણો BAE એકરૂપ। આ ખૂણાનું નામ BCF ખૂણો BCF શું કામ તો કે સમાંતર બાજુમાં સામ સામેના ખૂણા એકરૂપ હોય માટે। હવે બીજું કંઈ વિચારવાનું નથી, લખી જ નાખવાનું છે ડાયરેક્ટ। ખુખુ શરત મુજબ આ બે ત્રિકોણ સમરૂપ થઈ ગયા। ત્રિકોણ ABE સમરૂપ ત્રિકોણ CFB થાય। સાધ્ય સાબિત। આટલા સિમ્પલ દાખલા છે, આટલા સિમ્પલ છે, ડન। તો આપણે જે પ્રેક્ટિકલી દાખલા ગણીએ છીએ એના કરતાં તો સાબિતીના દાખલા એકદમ ઇઝી છે। હા, તમારું થિયરી પાવર કમ્પ્લીટ હોવો જોઈએ, એમાં તમારું કન્ટેન્ટ પાવરફુલ હોવો જોઈએ। એવી જ રીતે દાખલા નંબર નેક્સ્ટ એના પછીનો 4th નંબર જોઈએ કે ચતુષ્કોણ ABCDના વિકર્ણો એકબીજાને O બિંદુમાં છેદે છે, તેથી A1 છેદમાં BO બરાબર C1 છેદમાં DO થાય। તો સાબિત કરો કે ABCD સમલંબ ચતુષ્કોણ છે। હું અત્યારે એક સમલંબ ચતુષ્કોણ દોરીશ। પહેલાં
આ સમલંબ ચતુષ્કોણ તૈયાર. એનું નામ આપી દઈશું ABCD. ABCD. ડન. આપણે નામ આપ્યું ABCD. એમાં એકબીજાના O બિંદુમાં છેદે છે, તો આ O બિંદુ. અને અહીં આપણને શરત આપી છે A1/BO બરાબર CO/DO. તો સાબિત કરો કે સમલંબ ચતુષ્કોણ બનવો જોઈએ. હવે સમલંબ ચતુષ્કોણ કેમ બનશે બેટા, વિચાર. તો કે સમલંબ ચતુષ્કોણનો ગુણધર્મ છે તેની કોઈ એક જોડ સમાંતરની કરવી જોઈએ. તેની કોઈ એક જોડ સમાંતરની કરવી જોઈએ. તો સિમ્પલી આપણે જોશું, એકદમ સિમ્પલી જોશું. જુઓ, અહીંયા સૌથી પહેલાં હું એક રેખાખંડ દોર નાખું. જો એનું નામ આપી દઉં OP. જે ત્રિકોણ ABCમાં OP સમાંતર BC થશે. પક્ષ આજે તમે તમારી રીતે લખીશો, આપણે સાબિતી ડાયરેક્ટ ચાલુ કરશું. ત્રિકોણ ABCમાં બિંદુ ઓમાંથી રેખાખંડ BCને સમાંતર થાય તેવો રેખાખંડ OP રચ્યો. ચાલો, તો સમાંતર નામનો શબ્દ આવે તો આપણને ખબર પડી જાય થેલ્સનું પ્રમેય લાગે. તો અહીંયા સમાંતર થઈ તો AP/BP બરાબર AO/OC આવું બનશે. AP/BP બરાબર AO/OC. ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો, શું કરીએ છીએ અહીંયા આપણું શરત બને AP/PB બરાબર AO/OC થાય. ડન. પરંતુ આપણને અહીંયા એક વસ્તુ આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો અહીં AO/BO બરાબર CO/DO આવું આપણી પાસે ઓલરેડી તૈયાર છે. તો હવે આ જોડને આપણે સરખાવવાની છે કે AO/OC, આ OCને નીચે લઈ લે અને આ BOને ઉપર જવા દો. તેથી AO/OC બરાબર OB/OD આવું એક પરિણામ આપણી પાસે તૈયાર થશે. ડન. હવે જુઓ, તો AO/OC બરાબર OB/DO છે. અહીંયા AO/OC બરાબર AP/PB છે. આને પરિણામ પહેલું કહેશું, આને બીજું કહેશું. તો પરિણામ 1 અને 2 તમે જોઈ શકો છો. એમની અંદર એક એક પરિણામ સેમ આવ્યા છે. તો આ બેને સામે સામે લઈ લેશું. પરિણામ 1 અને 2 પરથી AO/OC બરાબર AP/PB બરાબર AO/OC બરાબર OB/OD થાય. મોસ્ટ ઓફ તમારો દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે મિત્રો. ફરીથી સમજાવીએ પહેલાં એકવાર જોઈ લઈએ. AP/PB બરાબર OB/OD આવું એક સૂત્ર બને છે. જો AP/PB બરાબર OB/OD. તો આ સૂત્ર કોના આધારે બને છે, તો કે આ બે સમાંતર હોવું જોઈએ પ્રમેય 6.1 મુજબ. તો અહીંયા લખશું, પ્રમેય 6.2 મુજબ જો આ જોડ બનતી હોય તો OP છે એ ADને પણ સમાંતર હોય. OP બરાબર AD સમાંતર થાય. ડન. તો અહીં આપણે BCને સમાંતર OP કીધો અને OPને સમાંતર AD કીધો, તો BC અને AD પણ સમાંતર જ થશે. તો લખશું અહીં OP સમાંતર BC તથા OP સમાંતર AD હોવાથી BC સમાંતર AD થાય. આમ આની એક જોડ સમાંતર થઈ ગઈ માટે ચતુષ્કોણ કેવો થઈ ગયો, સમલંબ ચતુષ્કોણ. ચતુષ્કોણ ABCD સમલંબ ચતુષ્કોણ બને. સાધ્ય સાબિત. ક્લિયર. ડન. તો શું કર્યું, ખાલી મેં માત્ર ને માત્ર આકૃતિની અંદર OP દોર્યો, એ સમાંતર દોર્યો એટલે થેલ્સનું પ્રમેય લાગ્યું. AP/PB બરાબર AO/OC. એ જ આવી ગયા પછી અહીંયા મને જે શરત આપી છે એ લીધી. AO/OB બરાબર CO/OD. આ COને બરાબરની સામે જવા દીધા છેદમાં, OBને ઉપર લઈ લીધા. તો શરત બની AO/OC બરાબર OB/OD. પરિણામ 1 અને 2 ને સરખાવો તો AO/OC બરાબર AP/PB, AO/OC બરાબર OB/BD. તો અહીં પરિણામ જોઈ શકો, AP/PB બરાબર AO/OD બરાબર BO/OD. માટે આ જે સમાંતર જોડમાં વચ્ચે જ આવે બને તો આ OP છે એ ADને કેવી થશે, સમાંતર. આમ BCને સમાંતર OP છે અને પછી
એડીને સમાંતર ઓપી છે, માટે બીસી અને એડી પણ સમાંતર થાય. તો જે ચતુષ્કોણની અંદર કોઈ એક જોડ સમાંતર હોય તો એને કેવો ચતુષ્કોણ કહે છે? સમલંબ ચતુષ્કોણ. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે આ 4 રાઇડર્સ જોઈએ. આ 4 રાઇડર્સ પ્રમાણે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ચેપ્ટર નંબર 6 ત્રિકોણની અંદર આવી અલગ અલગ ઘણી બધી રાઇડર્સો છે. તમે જેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો એટલું તમારા માટે ઇઝી થઈ જશે. નવા લેક્ચર્સની અંદર નવી રાઇડર્સ સાથે ફરી પાછા મળીએ. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ.